جائے گا. یہ آپ نے کہا تھا میرے فتوے میں نہیں ہے, یہ حضرت کی تحریر. آپ یہ کتاب میں کیا کہا ہے میں نے؟ آپ نے کہا میرا ایک لفظ بھی فتوے کے اندر نہیں ہے. فتوے میں نہیں ہے, یہ سوال ہے. تو سوال کا فتوا کس کو کہتے ہیں جناب علی چلے آپ فتوے کی تعریف کریں. نہیں ایک منٹ آپ نے فتوا کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ قاری ظہور احمد کی فیضی کی سوال ہے انہوں نے تو کسی رابطی کو سامنے بٹھایا نہیں اور محمد کتاب سے اٹھا کر ایک مولوی صاحب. نہیں تو آپ سننی ہے, آپ سننی ہے نا, آپ سننی ہے. جی میں مسلمان ہوں الحمدللہ. سنی نہیں ہے. سنی ہوں. اب عقیدہ کیا آپ کا بریلوی ہیں اہل سنت؟ آپ نے مجھے مسجد دلانی ہے کیا؟ آپ مسجد دلانی. میرا خیال ہے کہ سنیت کے بعد اور کوئی عقیدہ نہیں, یہی تو پوچھنا کہ سننی ہے. ہمارے لیے تمام علماء کرام محترم ہے. ہاں جی, لیکن کوئی اچھا حضرت چلے چھوڑے آپ فتوے کی تعریف کیا ہے. ایک منٹ جی فتوے کی تعریف کریں. آپ نے کہا فتوے میں نہیں ہے. نہیں مقصد کی بات کریں جی, انہوں سے مقصد کی بات کریں. جا رہے ہیں نا, اصل فرار ہونا چاہتے ہیں, وہ جا رہے ہیں. آپ فتوے کی تعریف کریں. باتیں نہ کریں. آپ یہ کریں کہ آپ یہ کریں کہ میں نے جو کتاب میں لکھ دیا. چھوڑیں بات کرنے دیں, چھوڑ دیں. فتوے کی تعریف کریں. سیاسے علی ہے نا, انہوں نے الزام لگایا مفتی صاحب پہ کہ میرا ایک لفظ نہیں ہے. ہم نے ایک لفظ نہیں, ان کے فتویٰ میں ایک لفظ بھی نہیں ہے. یہ فتویٰ یہ سوال ہے. اچھا فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سوال میں انہوں نے نقل نہیں کیا. فتویٰ کہتے ہیں سوال اور جواب کو ملا کر فتویٰ کہتے ہیں. وہ سوال اور جواب ملے تو پھر فتویٰ مکمل ہوتا ہے. فتاوی رضویہ ہے نا جی, یہ فتاوی رضویہ ہے, اس کو کہتے ہیں فتاوی رضویہ. فتویٰ کی جمع فتاوی ہے. فتاوی رضویہ اس لیے کہتے ہیں اس میں سوال اور جواب دونوں ہیں. یہ آپ مجھے نہ پڑھائیں, میں پڑھاؤں گا نا آپ کو, اس لیے کہ آپ نے بات کی نا, میرے ہر جگہ آپ نے کہا فتوے ایک لفظ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے. یہ لکھا ہے نا, یہ سوال نامہ ہے جی. تو سوال جواب میں اسی سوال کا جواب ہے. حضرت صاحب بے مقصد بات ہے, مقصد کی بات کریں, چھوڑیں الجھائیں نہیں, مقصد کی بات کریں, مقصد کی. ایک منٹ حضرت صاحب, اس طرح بات نہیں بنے گی. ہاں جی, یہ ہیں مفتی اقبال صاحب چشتی صاحب جن کا نام لکھا ہوا ہے. جی جی, یہ ہے جناب یوسف الجم صاحب جن کا بھی نام لکھا ہے, ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میرا نام انہوں نے دیا تھا لیکن انہوں نے لکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے کہیں تو میں ابھی بار جانے کے لیے تیار ہوں. میں نے اس لیے کہ ہم الجھاؤ نہیں چاہتے, ہم سلجھاؤ چاہتے ہیں. اور دوسرا کوئی بندہ, میں بھی خاموش ہوں, دوسرے بندے بھی خاموش رہے. بالکل ٹھیک ہے. سالس کے لیے میرا نام دیا گیا تھا, اس لیے حضرت بیٹھے ہیں, ٹائم طے کر لیں جی اپنے اپنے موقف کا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, 5 منٹ دو سر گفتگو جو کرنی ہے وہ اسی پہ کرنی ہے. پہلے عقیدہ لکھے کیا ہے میں بس ہاں کلیئر ہو جائے, کس سے بات کر رہے ہیں. اپنا اپنا موقف دونوں رات لکھ کے دیں, اسی موقف پہ گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے, لکھیں جی اپنا اپنا موقف لکھے کہ کیا ہے, اس کے بعد اسی پر گفتگو ہوگی اور پھر اسی پہ فیصلہ ہوگا. جی جی, میں نے جی لکھا ہوا ہے میری کتاب کے خلاف قرآن حدیث اور اجماع امت. اجماع اہل سنت نہیں, اجماع امت, اجماع اہل سنت نہیں. اس میں اجماع اہل سنت لکھا ہے. آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, میں ان کے ساتھ مخالف ہوں, آپ خاموش رہیں. حدیث میں اجماع, مہربانی آپ کی, مجھے بتائیں اہل سنت اجماع موت کے بعد اجماع اہل سنت نہیں ہے؟ نہیں, حدیث وہ کوئی درجہ نہیں ہے بھائی. میں نے اس میں اجماع اہل سنت جناب میں بولنا دو, اس طرح گل نہیں بنے گی. ہر سب ایسے میں کیوں گل کریں, طے کر لیں پہلے, ایک میں بات کریں. اپنا موقف ان کو طے کیا کرنا ہے یار, میں نے لکھ دیا ہے. ایسے گفتگو نہیں ہوگی. مناظرے سے کچھ ہوتا بھی نہیں. منہ لکھاؤں گے. یہ دیکھیں جی, میں نے لکھ دیا ہے کہ راجہ مناظرے کے رنگ میں نہ جائیں, آپ مذاکرہ کریں. دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ کلیئر ہو جائے گا. وہ میں نے کتاب میں لکھ دیا ہوا ہے اگر کسی شخص کو میرے کسی موقف پر اعتراض ہو تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ قلم و کتاب کو ہاتھ میں لے اور کتاب و سنت اور اجماع اہل سنت. ابھی پہلے پہلے تو سے نیچے اتر رہے آپ. لے جی لکھے, اپنا عقیدہ لکھے پہلے. یہ میں نے لکھا ہوا ہے, نہیں سمجھ لیں گے, بات کریں. آپ حسنی ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, ہم بات کریں نا. آپ کیا ہے یار, آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کسی تمیز والے پتا چلے کون ہے. چپ کرو, بیٹھے ہیں نا, وہ کریں گے. آپ ایسے جیسے ان کے دفاع میں میزبان ہے, میزبان بنے
लिख रहा हूँ कि इज्मा अहले सुन्नत के खिलाफ हूँ, फिर मेरा अकीदा लिखो। अच्छा बात सुने, एक और बात सुन लें। मैंने लिखा हुआ है किताब और सुन्नत के खिलाफ, फिर कहते हो अकीदा लिखो। अरे साहब कल ने इतनी निबड़ी गल मुक लें दो। अनीस भाई एक मिनट, अनीस भाई बात सुने। भाई मैंने आपको दिखाया कारी साहब इज्मा अहले सुन्नत, एक मिनट ठहरे, ये मेरा अकीदा है, ये किताब ये मेरा अकीदा है। इस तरह नहीं मुकनी गल, इस तरह मेहरबानी तुसी सारे चुप करो, गल मुक लें। किताब मेरी पूरी की पूरी। तुसी नहीं बोलना, चलिए मेरी बात सुने 2 मिनट, 1 मिनट सुन ले बात। अभी कोई बंदा नहीं बोलेगा, मुफ्ती साहब ही नहीं बोलेंगे, जी जी मुफ्ती साहब ही नहीं बोलेंगे, और आपकी तरफ से कोई बंदा नीस साहब या दीगर मौलाना जमील साहब, ये कोई नहीं बोलेगा। मैं आपके साथ बात करूंगा। आप मुझे अपने मुसल्लमात लिखते, मैं अपने मुसल्लमात लिख देता हूं। उन मुसल्लमात की दूसरा बंदा नहीं बोलेगा, उन मुसल्लमात की रोशनी में मैं आपकी किताबों की रूह से आपके साथ बात करूंगा और ये साबित करूंगा कि आपका जो अकीदा है वो अहले सुन्नत वाला अकीदा नहीं है। आप अपने मुसल्लमात मुझे लिख के दें। मैंने ये लिखा हुआ है हाँ जी, कुरान हदीस इज्मा अहले सुन्नत। इजमाए, अच्छा इजमाए अहले सुन्नत किस तरह साबित होगा? मैं उस तरीके से आपको साबित करके दिखाऊंगा कि आप शिया सुन्नी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो मुतय्यन करे ना, हमारे अकीदे के मुताबिक इजमा अहले सुन्नत इस तरह साबित होगा। भाई बात मेरी किताब पर है, मेरी तकरीर पर नहीं है। हाँ जी, तो मेरी तहरीर पर है, आप मेरी तहरीर पर लिख दें। अभी हमारे सामने आपकी किताब नहीं पढ़ी, आप हमारे सामने बैठे हैं अपनी किताब की वजाहत करने के लिए। बात किताब पर है, आप अपनी वजाहत करने के लिए किताब की, मेरी किताब। अच्छा बैठने का मतलब क्या है? अच्छा पहले दो की बैठने का मतलब ये कि आप अपनी किताब की जो मसले हैं उनको क्लियर कर सकें। अच्छा जनाब अली, आप ये बतलाएं कि ये मसला मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में गया हुआ या नहीं? गया होगा, क्या हुआ है? गया होगा क्या? हाँ चलो गया है, गया है। हाँ हवा पाबंदी लग गई है इस पे, नहीं लगी लग गई है। उन्होंने कहा कि आर्जी तौर पे इस पे पाबंदी है, तहकीक इस पे जारी है। मैं आपको लेटर कहेंगे तो सुबह दे दूंगा, मेरे पास लेटर मौजूद है। बस ठीक है, हाँ लग गई किताब तो है। हमारी चल रही है, किताब हमारी। चलो अभी पता नहीं, मतलब दुकानों पे लेटर नहीं है, आ जाएगा। चले जी बात करें, बात करें आप, सब छोड़े बात करें। उलमा बोर्ड में ये किताब चली गई हुई है आप हजरात की तरफ से। जी जी, ठीक है जी। और मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी ने इन्हीं हजरात में से 4 हजरात में से 2 को चुनकर सालिस बनाया हुआ है। 2 साल 2.25 साल इस बात को हो गए हैं, वहाँ ये हल नहीं हुआ। और आप यहाँ फ्रॉड से और धोखाबाजी से और मक्काराना जुमलेबाजी से ये करना चाहते हैं 4 पगड़ियाँ बांधकर, ऐसा नहीं होगा। आप जो है तहरीर लिखकर दजल फरेब के हजरत से इन्होंने भी अल्फाज की है। तो आपने की सहाबा के बारे में की है आपने? अच्छा मिनट मुकर कर रही, मैं जवाब नहीं देना, नहीं करम दे जी, हजरत करम देना गला। उन्होंने आपको दजल सी बात कही है, आप वो कहे आपका हक बनता है, लेकिन सरकार की सुन्नत की तो ऐसा ये सुन्नत की तो नहीं। आपने कहा 4 पगड़ियां बन के बैठ गए, आप कह रहे हैं इससे बड़ा 4 उलमा हैं, 4 उलमा हैं। मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ, ये उलमा में से नहीं है। ये क्या है आपके नाम लिखे हुए? अच्छा साहब सुन लें, एक मिनट, बात ये है जी, एक बंदा कोई टाइम कीपर हो जाए, टाइम तय करे, इस तरह बात नहीं होगी। 4 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, आप अपनी बात करें। कि आपने ये किताब भिजवाई तो इसको कादियानी को काफिर कब करा दिया गया मुझे बताएं। आप ये बता, ये मसला छोड़ दें, ये हुकूमती इंतजामी मसला है, इंतजामी मसला न करें, अकीदे की बात है, ये अकीदे की बात है। वो उसको चाहे डिले 4 दिन करें, 4 साल करें, 40 साल कर दें, उनका मसला नहीं है। हम बैठे इस मसले में तस्वीर के लिए। पर जो कुछ मेरा लिखा हुआ है जी, आप अपनी तहरीर मुझे दे दें। तहरीर तो जो आपने गुमराही फैलाई वो किधर जाएगी? वो जो गुमराही आपने लिखी है सहाबा किराम के बारे में, गुमराह बिदती जालिम फासिक हासिद, ये सारे आपने सहाबा के बारे में लिखा है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, आप मुझे कहें सहाबी नहीं है? मुआविया सहाबी नहीं है यार, सहाबी नहीं, मुआविया सहाबी नहीं है, आपने बोलना किसी गुनाह से बचाने की जमानत नहीं, मुआविया सहाबी नहीं, मुझे बताएं सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का क्या मसला है? बचने की जमानत है, मुझे बताएं। होना गुनाह से बचने की जमानत है, सहाबियत गुनाह से बचने की जमानत। अच्छा सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? इमसाकु अम्मा शजरा, अल इमसाकु अम्मा शजरा, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूलुन, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। और इस पर मैं इजमाए अहले सुन्नत के हवाले पेश कर सकता हूं, मैं हवाले पेश करूंगा, आप मुझे हवाला पेश कर दें, मुझे मैं हवाले पेश करता हूं आपको कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है। आप नहीं बोलेंगे, अहले सुन्नत का इजमा है कि अस्सहाबा कुल्लुहुम, मैं हवाले देता हूं अभी आपको, क्यों पता नहीं है? साहबा पकड़ाएं जी, मुकदमा मेरे खिलाफ पकड़ाएं, अली साहबा पकड़ाएं, क्यों नहीं इजमा? मैं हवाले दूंगा इंशाल्लाह आपको कि इस पर अहले, तो आप नहीं बोले, अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर के सहाबा आदिल हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, और जो हैं अब ये लिख कर दे, लेकर मैं कह रहा हूं, मैं लिख के देता हूं,
मैं लिख के देता हूं कि सहाबा पर अहले सुन्नत का इजमा, एक मिनट, सहाबा पर अहले सुन्नत का इजमा है, मैं लिख के देता हूं, मुफ्ती साहब लिख दे जरा कि सहाबा पर अहले सुन्नत का इजमा है, जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नबी करीम अलैहि सलाम के हैं वो हुजूर के सहाबा आदिल अली साहबा पकड़ो जी, जाओ तुसी चंगे बैठे हो, ये पूछो मेरी किताब साहब है नहीं भी पूछ लो। हाँ, नहीं वो अभी कहेंगे कि सहाबा नबी करीम अलैहि सलाम के, बड़ी किताब है इमाम नबवी दी, बड़ी किताब दिखाओ ना यार, पढ़ो जरा, पढ़ो। तो कितने अहले सुन्नत के हवाले, मैं तो दर्जने हवाले आपको इंशाल्लाह पेश कर सकता हूँ कि नबी करीम अलैहि सलाम के। हाँ तो मेरे भी, मैं हवाले लेके आऊँ ना, मैं तो लेके आऊँ आपको बताने के लिए कि आपने जो राफिज़ियत फैलाई अपनी किताबों में, ये शिया का अकीदा है। हाँ तो करूंगा इंशाल्लाह, मैं करूंगा दूल की तारीफ भी करूंगा। ये देखो है शिया का, अगर मैं साबित कर दूं फिर मैं अभी किताब से फारिग हो जाऊंगा। अगर शिया राफिजियों के हवाले आपकी किताबों में हों, शिया राफिजियों के तो बुखारी में भी है, क्यों गुमराह करते हो इन लोगों को? अच्छा इसका मतलब कि ठीक है किताब अच्छा में शिया थे, अच्छा तो मुस्लिम जो है शिया रावियों से भरी हुई है, तो शिया रावियों के बारे में क्या अकीदा है मुझे बताएं। सुनो ना, ये दसा रावी मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। शिया रावियों के बारे में सुन ले जनाब, बिदती रावी के बारे में क्या मौक़िफ़ है मुझे बताएं। बुखारी में शिया रावी हैं, मुझे बताएं ना, बिदती रावी के बारे में क्या अकीदा है, जो क्या नजरिया मुझे बताएं। बिदती रावी के बारे में है कि उससे परहेज करो, उसे न लो। हाँ तो आपने भी इस्तदलाल किया है सहाबा की शान में, तो इनमें आपने राफजी से रहते नहीं है। कौन सा राफजी है? वो जो शिया, वो जो अबादा बिन यकूब है वो राफजी है, अबादा बिन यकूब राफजी रावी है, जिसमें अबू बकर उमर को आपने शकील खोता साबित किया है। राफजी पक्का कटर है, सहाबा को गालियां निकालता था। किस हदीस में है? याद करो शरह खसासी अली, एक गल करो ना, मैं बैठा हूँ जी बात करने के। शरह खसासी अली करो जी 887 सुन ले, अब सुन ले सियासता में उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह आपको। आपने लोगों को लू बनाया हुआ, इसका सुन लेना पहले, गुमराह कर रहे लोगों को। ये अहले सुन्नत का कीदा नहीं आप बता रहे हैं, ये राफजियों का शियों का कीदा है। तप्पड़ होता ना तो हम मुतहद उलमा, हाँ आप अगर तप्पड़ होता तो मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी के पास भेज देते। मेरी किताब नहीं है, मेरी किताब पढ़ो। वो मुफ्ती साहब तो भागे इस मसले में, हमारे 3 बंदे ऐसे खलो ले आने इन्होंने, खलो दे जरा इन्होंने, खलो जाओ हम जरा, किसी से खलो दूसरे की जगह पे 161 बार मैं एक ही बोल रहा, आप नहीं बोलना, ये उतराज कर देना बार बार। चुप है वो, बिल्कुल चुप है वो, नहीं जो कहा तो भाई दोनों बोल रहे हैं। यार की कर दे। ये देख लें जी, सफा नंबर 161 इनकी शरह खसासी अली का, और इन्होंने मुस्लिम बाजार के हवाले से रवायत नकल की, रवायत नकल करके पूरा तेल जोर इन्होंने लगाया है कि अबू बकर उमर जंगे खैबर से शकील सखोरदा के शिकिल सखा के भागे हैं। ये शिकिल सखोरदा के लफ्ज, और इसके रावी इन्होंने शुरू में मेंशन किया है, जो अज अबाद बिन यकूब, अज अब्दुल्ला बिन बुकैर, अज हकीम बिन जुबैर, अज सईद बिन जुबैर। अब ये देखे कि उबाद बिन यकूब ये कौन है, कट्टर पक्का राफजी है, जो हुजूर के सहाबा को गालियां निकालता था, गालियां निकालने वाला राफजी है। देखो ये किताब दी मिजानुल इत्तिदाल, शिया रावियों से रहते हैं लेके तो सहाबा पे तान करते हैं आप। मिजान जनाब अली इसी मुकाम पर खसे से अली के जो मुहक्किक हैं उन्होंने जी जो आप किताब निकाल के हवाला जिसका जी उसकी जो है ना मुसन्नफ का नाम साथ इमाम बाजार वो हैं, वो शिया नहीं थे, नहीं शिया सुन्नी थे। शिया क्यों आप अवाम को क्या कर रहे हैं, अवाम को क्या बताना चाहते हैं आप कि रिवायत आने वाली हर रिवायत जो है वो अहले सुन्नत की नौयत होती है। शियों की रिवायतें, कदरियों की, खारजियों की वो हदीसें भरी पड़ी हैं। ये बतलाएं हाँ कि ग़ज़वा खैबर में शेखैन करीमैन से फतह हुई थी। यार मुझे ये बताएं, मैं बताता हूँ आपको। ये देख, ये जी मिज़ानुल तज़ीब है, इमाम इब्न जस्करानी की, ये अस्मा और रिजाल की किताब है, जिससे हम परखते हैं कि आने वाली जो हदीस है ये हदीस सही है या सही नहीं है, या इस हदीस के बारे में क्या मौक़िफ़ है कि इस हदीस को हमने लेना कि नहीं लेना। ये हमारा उसूल सुन लें, मैंने इनको समझाना ना, आपको समझाना है। ये मौक़िफ़ हमारा अहले सुन्नत का कि जो रावी रिवायत बयान करे, अगर वो रावी किसी बद अकीदा मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो तो उस रावी की रिवायत हमारे खिलाफ हुज्जत नहीं होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको कबूल नहीं करेंगे। अब इन्होंने सहाबा पर तनकीद और तान करने के लिए शिया रावियों से रिवायतें लेके उन पर नतीजे अखज़ किए हैं, और बाकायदा कहा कि अबू बकर में भाजा है जनाब शकील सकोरदा के। सुन लें, मैं आपको जवाब दूं, पहले मेरे सुन लें, ये पूरी बात कर लें। बाजार ने लिए तो बाजार ने तो कदरियों से लिए, खारजियों से लिए, मौला अली को गालियां निकालने वालों से लिए। आप उनकी रिवायतें क्यों नहीं नकल करते? उन्होंने नासबियों से लिए, आप रिवायतें नकल क्यों नहीं करते?
मौला अली को, उन्होंने तो उनकी रिवायतें नकल की जो मौला अली को गालियां निकालते थे, भाई मौला अली उनकी रिवायतें नकल की जो यजीद को रहमतुल्लाह कहते थे। आप बात सुने, मौला अली को कारून की तरह कहने वाला जो है ना, उससे इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत ली है। हाँ तो क्या लिया, तो फिर क्या हुआ, लिया तो वो सही होगी, वो मरदूद है, वो मरदूद है रिवायत, हम नहीं मानते उस रिवायत को, वो मरदूद है रिवायत, हम नहीं मानते उस रिवायत को। जो मौला अली को करून कहे उसकी बात हम मानेंगे, वो खुद करून है बेईमान, इमाम अहमद बिन हम्बल का उस्ताद था। वो रावी रिवायत ले रहे हैं, रिवायत नकल करना और बात है, उससे इस्तेदलाल करना, उससे नतीजा निकलना और बात है। हमारे मुहद्दिसीन ने रिवायतें ली हैं। आप वहाँ आप ये मकाम पढ़े, वहाँ मुस्नद अहमद की हदीस भी है और सही हदीस है। सुन लें, अब ये देखें जी, ये तहजीब व तहजीब है, सुन ले मेरा हवाला पूरा हो लेने दे। ये तहजीब व तहजीब है, जिल्द इसकी 3 है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, तहजीब व तहजीब की सफ़ा 528 है। अब्बाद बिन यकूब अर-रवाजनी अल-अस्दी अबू सईद अल-कूफी, सीर-उल-आम नुबला की जिल्द भी कर दो जी, सीर-उल-आम नुबला मैं बाद तर्जमा लिखा है, सीर-उल-आम नुबला किताब बाकी कर लो, ऐसे बाहर लिखा हुआ वाला ये कि तो हो गए लो है ना, देखो। अच्छा जी, वो क्या लिखते हैं जी, ये जो क्या था, अन्नहु यश्तमु सलफा, ये सलफ सालेहीन को गंदी गालियां निकालता था। आगे आ जाएं, और इब्न अदी ने कहा कि वाबाद फी गुलूबुन फित तशय्यो, शीयत में गुलूब करता था, यानी जो शिया का अकीदा था उसको बयान करने में बड़ा दबंग होकर बयान करता था। और रुविया हदीसो उनकिरत अलैहि फिल फज़ाइल बल मसालिब, ये पूरी को बकजा हवाला पेश कर रहा हूं। और देखो इमाम अस्कलानी लिखते हैं कि बात तो है ना शिखर खुड्डा की ना, इमाम अस्कलानी लिखते हैं कि शेखैन करीमैन से ग़ज़वा खैबर फतह नहीं हुआ, तब जाकर हुजूर ने फरमाया आज मैं उसको भेज, बात वो हो ही नहीं रही, ग़ज़वा खैबर को फतह करेगा, ला यफ़िरो, और वो मैदान नहीं छोड़ेगा। हाँ अच्छा, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे क्या साबित हुआ कि मौला हज़रत इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक शिकस्त खा के आगे थे। शिकस्त खोरदा का लफ्ज़ मुझे दिखाएं, इमाम अस्कलानी ने लिखा है, कहां लिखा है शिकस्त खोरदा, कहां लिखा है, हाज़म बिन नास कहां लिखा है, अल हाज़म बिन नास के कहां लफ्ज़ लिखे हैं। शिया रावियों से रहते लेके सहाबा पे तनकीदें करते हैं आप, ये बात है, ये को राफजी शिया सहाबा को गालियां निकालता है। अबाद बिन यकूब रावी कोई नहीं हो रही, रावी से रिवायत होती है। अच्छा मैं आपकी किताब, एक मिनट, ये किताब आपकी, ये देखिए ये खसासी अलीन की किताब है, इन्होंने उसूल बयान किया अपनी किताब के सफा नंबर 380 पे उसूल बयान किया है। मैं आपको उसूल पढ़ के सुनाने लगा हूं, 380 पे जो कारी साहब ने खुद बयान किया है, बिला सनद हदीस नकल करने का हुक्म, कि हदीस सनद के साथ होती है, जो हदीस आती है उसकी सनद को देखेंगे कि सनद सही है या सनद ज़ईफ है। सनद इस तरह जो बिदती रावी की है या सुन्नियों की है, जो बिदती रावी की रिवायत है वो अगर अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है वो मरदूद है, हम नहीं मानते, ये हमने खुद उसूल बयान किया। अबाद बिन यकूब कटर शिया है, उस बिदती के अलावा कई रावियों से है, ये उसकी मुझे साबित करें, साबित करें, साबित करें, आप खामोशी से सुनेंगे, करें साबित, करें साबित, आप अपनी लेना, आपके पास नहीं, मैं इसी से साबित 161 उतनी देर में आपको सुनाता हूं कि ये जो इबाद बिन यकूब ये क्या था। हज़रत साहब से कहते हैं, हज़रत साहब से आप कहते हैं क्या, जी जी इनका नाम बीच में दिया हुआ है इनका, तो वो कह रहे हैं 2 मिनट मुझे दे। नहीं कोई बात नहीं, बैठ लेंगे, तशरीफ रखें, ये हमारे नहीं है, इनकी तरफ से ही है। अच्छा ठीक, कहते हैं 2 मिनट मुझे दे जी, करें जी जी करें, परेशान ना हो, अभी आप जवान है, जिंदगी गुजारनी जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह गुजारेंगे अल्लाह के फज़ल व करम से। तो आपका भी स्वागत सिद्दीकी साहब उस सुलह की तरफ आओ, कुछ गलती है तो उस गलती को ख़त्म करो। फैज़ साहब ठीक है, पानी की तरफ है यार, आपके भी मुफ्ती साहबान के भी घुटनों पे हाथ रख के कह रहा हूँ, नमाज के साथ कह रहा हूँ, कुछ गलती है तो बस दरगुजर करो, बस बात खत्म करो। नहीं इस तरह तो नहीं है, नहीं पैसे पास कर, मेरी बात आपको माननी होगी बस। नहीं इस तरह नहीं है साबरी साहब, जनाब अली ये सब हो रहा है नहीं, और ये नहीं होगा, ये हम धोखेबाज नहीं, देख लो सुन ले इनकी बातें, ये इनका अखलाक करीमाना है कि धोखेबाज हम स्याबा हैं,
آپ میں دھوکےباز کے میں کہتا ہوں مجھے ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ میں جو ہوں آپ دھوکےباز کیسے کہہ رہے ہیں آپ نہیں پکے رافضی کٹر رافضی شیعت پھیلا رہا ہے. یہ میرے اقتباس کے دائرے میں رہے ورنہ ہماری زبان میں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں. تمام اخلاقیات کی حدود آپ نے شروع میں پار کر دی تھی. نہیں ہم نے کتاب آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, بات نہیں کر لینے. آپ نے میرے معاویہ کو, آپ میرے معاویہ کو گمراہ کہتے ہیں, بے دین کہتے ہیں لکھا آپ نے. آپ خاموش رہیں, آپ خاموش رہیں, خلط مغز کر رہے ہیں آپ خلط مغز کر رہے ہیں. جو موضوع وہ کریں, ہم آپ کی کتاب کیوں رہتے ہیں, آپ اپنی بات کریں. خلط مغز کر رہے ہیں کیوں بیٹھے, خلط مغز نہ کریں, اپنی جو موقع میں سے آئیں. خلط مغز کر رہے ہیں آپ سنیوں کو منکر اہل بیت کہتے ہیں. خلط مغز نہیں کرنا, نہیں بولنے دیجیے. بولو بولو یار سا بندہ کب بولتا ہے باہر کر دو سارے بندے بنا رہی پتا سی انہیں کر نہیں ڈال محبت نہیں کرنی موجود ہے بس دوسری گل نہیں جی میری بات سنیں. چلے آپ فرمائیں, آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں. سنیں جی ایک منٹ جی. ٹھیک میاں صاحب بات پتہ کیا ہے, آپ شاید اس مسئلے کی سنگینی کو شاید سمجھ بھی رہے. میں سمجھ رہا ہوں سر. ٹھیک ہے, ایک منٹ. میں نے یہ بات نعیمی صاحب سے پہلے کہی تھی, جب یہ بات عوام الناس میں آتی ہے نا تو کسی کو ہوش نہیں ہوتی بولنے میں. ان سارے بندوں کو خاموش کروائیں. انہوں نے فرمایا نا کہ مجھے موقع دے, میں نے ان سے کہا ان کو موقع دے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ چپ ہو گئے. دوسرے بندوں کا کیا کام ہے؟ مولانا یوسف علی صاحب بیٹھے ہیں, کر سکتے ہیں. بڑا بولنا آتا ہے. وہی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. بات ادھر رکھے, بات موضوع پہ رہنا چاہیے. مقصد ہے کہ ہم اس مسئلے ایسی کوئی بات نہیں ہونا جانا تو نہیں عمران صاحب. نہیں دیکھیں جی, میں یہ برداشت ہوگی کسی صورت میں. چشتی صاحب بولنے لگے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہم نے کہا راشد صاحب آپ بولیں, وہ جو بات کر رہے ہیں ہم بات سنیں گے. ہمارا تو صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ جو اکابرین اہل سنت کا عقیدہ نظریہ ہے, ٹھیک ہے, ہم بریلوی ہیں, اہل سنت ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت ہے, غوث پاک ہے, جو انہوں نے فرمایا ہمیں منوان اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں اس عقیدے سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا صرف اتنا موقف ہے. حضرت اپنا عقیدہ نہیں لکھ رہے کہ میں کون ہوں, ہمیں پتہ چلے ہم کس سے بات کر رہے ہیں. پھر اچھی بات کی اس کے ہٹ کر بھی انہوں نے کہا کہ انہیں شخیص کردہ لکھا ہے. آخری بات میں آپ سے, انہوں نے کہا شخیص کردہ انہوں نے لکھا ہے, ہمیں حوالہ دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ شخیص کردہ ہو کر آئے تھے. باقی کسی سے بات کریں, یہ لفظ ہی ان کے شایان شان نہیں ہے. بالکل کسی سے بات کریں. بالکل بات جو اصل ہے بولنا نہیں ہے. آپ فرمائیں. میری عرض یہ ہے کہ میں ان کی طرف سے نہیں آیا, نہ آپ کی طرف سے آیا. جی جی ٹھیک ہے, میں چھوٹی سی مسجد میں خادم ہوں. ماشاءاللہ. مجھے صابری صاحب نے فرمایا کہ قاری بلال صاحب نہیں ہے, قاری بلال صاحب کی جگہ پہ آئے, قاری بلال صاحب کا آپریشن ہو رہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ میرا نام تو نہیں کہا, علی بن ہاشم قاری بلال ایک اور سند میں نکالنے کا عرض یہ ہے کہ میں مفتی صاحب سے ریاض کر رہا تھا کہ آپ جوان ہیں, آپ جوان ہیں, ابھی علی بن ہاشم. آپ یہ کہ مناظرے ہوئے ہیں, میں منافقانہ بات نہیں کر رہا, مناظرے ہوئے ہیں, اختلافات ائمہ کو ہوا ہے کہ نہیں قبلہ, اختلافات ہوئے ہیں, لیکن اس انداز میں گفتگو کرنا کسی کے شان کے مطابق نہیں, کسی کے شان کسی کے حق میں بہتر نہیں. صدیق صاحب آپ بزرگ ہیں, آپ مہربانی فرمائیں, اس بات کو ختم کر رہے ہیں. عبارت کچھ غلط ہے, کچھ الفاظ غلط ہے, کچھ میں غلط ہوں, کچھ میں غلط ہوں, کچھ بات غلط ہے, اس بات کو ختم کریں بس. آپ نے بہت اچھی بات کی اور اصلاح کی بات. بیٹھے بھی اصلاح کے لیے ہیں. اگر کوئی بندہ اپنی غلطی مان جاتا ہے نا, بات ختم ہو جاتی ہے. مناظرہ نہ کریں. آپ کی بات کہی ہے نا, آپ کی بات کہی ہے کہ کچھ غلط ہے, اگر کوئی بندہ اس کا اقرار کر لے نا تو پھر بات آگے چلتی نہیں ہے. چلتی اس وقت ہے کہ حضرت نے اپنا موقف کہا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور اسی طرح ہی وجد ہوں جب تک میرے سامنے کوئی دلائل نہیں آئے گی. یہ جملہ بات سمجھے, انہوں نے آج تک اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا. نہیں, دلائل سے ختم کروا دیں. آپ کی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہی صحیح ہے. یہ جو جتنے دوست مبشر کے طور پر تشریف فرمایا نا, یہ اپنے کلیجے میں رکھ کے بیٹھے.
یہ تمام علماء آپ کسی شاعر کی طرف سے نہ بولے یہ ہمارے مولوی صاحب کی توہین ہو رہی ہے. آپ تمام اہل سنت کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, تمام اہل سنت آپ کے لیے قابل احترام ہے. اپنا مولوی کسی کو نہ کہیں, سب آپ کے, اور آپ بالکل خاموش رہیں. اگر رہ سکتے ہیں تو نہیں, اس میں حوصلہ نہیں ہو بات جا سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ بات کو کس طرف آنے دیں. یہ ہے جی منہزمن هذا اسناد حسن, یہ سند حسن ہے. مصنف ابن ابی شیبہ مجمع الزوائد مختصر زوائد البزار للعسقلانی. اچھا حضور ایک منٹ مجھے بات کرنے کی اجازت ہے اس پہ. ہاں جی آپ نے یہ کتاب لکھی ہے خصائص. جی حضرت آپ ہی توجہ فرمائیے. جی جی کیا یہ جو بات لفظ میں آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا شکست خوردہ کے بعد یہ آپ کا موقف یہی ہے؟ جی ان سے پتہ نہیں ہوئی. نہیں, شکست خوردہ خوردہ کے بعد نا یہ کچھ اور بات ہے. ٹھیک ہے, خطا نہ ہونا کچھ اور بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو موقف ہے شکست خوردہ ہو کر بات یہ آپ کا موقف یہی ہے؟ جی حدیث کا ہے یہ اس تصریح. کو چھوڑیں, آپ کا موقف یہی ہے؟ یہ تصریح ہے, میں تصریح پر ہوں. آپ کا موقف اسی پہ ہے؟ جی میں تصریح آپ پر صحابہ کو سمجھتے اس کو شکست خوردہ ہو کر بھاگے؟ جی جی صحابہ سے شکست ہوتی ہے. نہیں یہ بات ابھی ہے. آپ سن لیجیے یہ بات. آپ نے سن لیا کیا؟ میں جو تصریح پر لفظ میں قائم ہوں اس بات پر کہ شیخین سے پتہ نہیں ہوا. منہزمن کا لفظ بھی ہے کہ وہ بلکہ اس میں یہ بھی ہے, میں نے اپنی اسی کتاب میں اسی مقام پر ہے کہ ایک دوسرے پر صحابہ کرام کہہ رہے تھے, الزام دے رہے تھے تم بھاگ گئے فتح نہیں ہوئی, تب جا کر حضور نے میں اس شخص کو دوں گا. جی ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی. اسی مقام پر ہے, اقبال صاحب کو یہ دیں آپ یہ بات. یہ میں نے پڑھی ہوئی ہے میرے پاس. اسی مقام پر ہے اور لمبی چوڑی بات ہے. اچھا. کئی حدیثیں ہیں. میں گزارش کروں جی اس کو بند کر دیں, جی. اس کا حل نہیں ہوگا, بند کر دیں اس کو. کتاب کو قبلہ بند کر دیں. حضرت بند کریں حل کی طرف. قبلہ صاحب بند کریں نا حضور, کتاب بند کر دیں. بزرگوں کی اولاد ہیں, بزرگوں سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس کتاب کو بند کر دیں. 16 صفحے کی طرف ہیں. یہ عبارت جو پوچھ رہے ہیں, جس پر غور کر رہے ہیں, جس پر بحث ہو رہی, بحث کو ختم کریں. میں آپ کے دوسروں پہ آتا ہوں جی بس بحث کو ختم کریں. جو اعتراضات ہیں آپ نے فرمایا دلائل سے چھوڑ دیں, دلائل سے دے رہے ہیں, بس بات کو ختم کریں. ہاں تو دلیل سے لے کر دے دیں. ختم کر دیں. اچھا دیکھیں آپ بات تھوڑی سی مجھے کرنے کا موقع دیں. میں عرض کرتا ہوں کہ بات دیکھیں, مسئلہ عرض یہ ہے کہ کوئی ایک بات نہیں ہے کہ جو ہم نے ان کو لکھ کے دینی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی بالکل انجان آدمی نہیں ہے, بچے نہیں ہیں. انہوں نے بالکل یہ قصدن پورا اپنی تحقیق سرچ سے تلاش کر کے روایت, اور ان کو پتہ ہے کہ اسماء و رجال اصول حدیث کی روشنی میں جو حدیث کو نقل کر کے رزلٹ نکالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اصول اور ضابطے کے. میری سن لیں نا, میری سن لیں جناب. جو ہوتی ہے نا حدیث وہ سند کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اصول آپ 381 نمبر صفحے پہ لکھ چکے ہیں. میں آپ کو میری بات, میں وہی پابندی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جن راویوں سے منہزمن کے اور شکست خوردہ کے لفظ جو بریکٹ میں دیکھ کے ان کو رسوا کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے نا, وہ راوی ہیں شیعہ جو دیتے تھے صحابہ کو گالیاں. ہرگز نہیں, میں حوالے پیش کر رہا ہوں. اب میزان ہے, تہذیب ہے. سنیں, اچھا دوسرا میں دکھائیں نا, مجھے دکھا دے بھائی, مجھے میری بات مجھے دکھا دے ذرا, مجھے دکھا دے. رہنے دو, نہیں یہ تو نہیں بات سنو, ایک سن لیں. میں ان کا بھی یہ اسکلانی والی بات ہے نا, یہ کلیئر کر لیں, اس کے بعد فیصلہ کر لیں. یار ایک منٹ مجھے دے دیں. اسکلانی کی بات نہیں کریں. میں حافظ اسکلانی تو شیعہ نہیں ہے نا, شیعہ نہیں ہے, لیکن سن لیں میری بات. صاحب کہہ رہا ہوں کہ جو اکابرین اہل سنت کا موقف ہے نا, ٹھیک ہے, ہمارا وہی ہے, وہاں طے کر لیں. اکابرین سے مراد کیا ہے؟ مانتے آپ؟ میں اعلی حضرت کو مانتا ہوں, لیکن اعلی حضرت اجماع امت نہیں. اعلی حضرت نہ امام مذہب ہے نہ امام عقیدہ ہے, اجماع امت کی بات کرو. میں غوثہ کو مانتے ہیں, چلو کون نہیں مانتا, ان کی بات پہ آ جاؤ. چلو غوثہ کا جو موقوف ہے, میں کسی ایک پر نہیں ہوں گا. اجماع امت پر غوث پاک کا بھی واحد پر, شخص واحد پر نہیں. حضور غوث پاک کی ہستی کو جانتے ہیں. حق کی پہچان شخصیات نہیں ہے. آپ نہیں بولے, چپ رہے. میں ذمہ دار ہوں, میرا نام ہے, میں بولاں گا, چپ رہے آپ. ان کا بھی نام ہے. آپ آئے پھر ادھر بیٹھو, آپ کے سامنے آئے, سامنے آئے نا. آپ ان کو میں تو حل کر رہا ہوں کہ مسئلہ حل کریں.
आप क्या ये काबरीन अहले सुन्नत गौस पाक को इनकार कर दिया इन्होंने? कब किया? आपने कहा झूठ बोलते हो। सही कह रहा हूँ। कब इनकार किया? जब हम बोलने में मैंने मसला नहीं कहा होगा। है कि मैं मानता हूँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन फर्क वाहिद पर बात नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ, आप सामने झूठ बोलते हैं। हजूर गौस पाक को क्या है? माने उनकी बात को फिर नहीं मैंने कहा है कि मैं गौस फिर गौस पाक की बात नहीं मानी तो किसकी माननी है? सबसे मैं पूरी सुनता हूँ, आप मेरे सामने बदमाश ना बने। और यार मैं चला चले जाएं। ये बदमाशी भी नहीं करेंगे, कोई भी बदमाशी नहीं आप डरा रहे हैं, कोई भूल जाए कि यहाँ कोई बदमाशी के लिए है। बाबा जी नहीं, ये तमाशा नहीं है, 2-4 शख्सियात में दिन नहीं घूमता। नहीं तो आप तीन नाम है आप क्यों बैठा नहीं, आप क्या बुला बैठेंगे लेकिन लहजा देखे नहीं लहजे की बात नहीं। मुसन्नफ इब्न शहबा सतनी अठवीं जिल्द है। मुसन्नफ इब्न शहबा क्या वो चलें यार, छोड़ें, गल करो हजरत साहब यार, गल कर ले अंदर की गल करो। चले छोड़ दे। पर नहीं चलें चलें कारी साहब एक मिनट। चिश्ती साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कामल तुम अपनी किसी बुजुर्ग पे बात कर लें। एक मिनट मैं एक बुजुर्ग पर नहीं करूंगा इत्तेफाक। किस पर इजमा उम्मत पर। मेरी बात सुन, ये बार बार कह रहे हैं, मुझे एक बात बोले, इजमाए उम्मत किसको कहते हैं या किस तरह साबित होगा? आप मुझसे ये मत पूछे इजमा उम्मत किसको कहते हैं, उलझाएं मत लोगों को। उलझाने वाली बात है ये। अब देखे लामा साहब, और मैंने इजमा अहले सुन्नत लिख दिया है। अच्छा ठीक है, मैं अब ये एग्री हूं इस पे, इजमा अहले सुन्नत। मुझे ये बता दें, कोई एक तरीका, सब बंदे बैठे हैं कि इजमाए अहले सुन्नत साबित करने के लिए क्या तरीका है? क्या तरीका है? तरीका ये है कि किसी मसले पर, हाँ जी, किसी मसले पर उस दौर के जितना इज्तिहाद की सलाहियत रखने वाले लोग हैं, ठीक है, उन सब का उस मसले पर इत्तेफाक हो जाए। कोई एक भी मुजतहिदाना सलाहियत रखने वाला उनसे इख्तिलाफ ना करे। ये ठीक है, और इख्तिलाफ ना, ठीक है, एक मिनट, इख्तिलाफ ना किया हो और वो इख्तिलाफ जो है वो संदे सही के साथ इजमा नकल होने के बाद, इजमा मुनक्किद हो जाने के बाद वो इख्तिलाफ साबित ना हो, जिस पर उम्मत ने इजमा अहले सुन्नत व जमात के उलमा के इजमा उन्होंने नकल कर दिया और एक दो नहीं 20 सैकड़ों हवाले हों, तो वो अहले सुन्नत का इजमाई ही मसला है। ठीक है, एक मिनट सुन ले, पूरी सुन ले मेरी बात है, मैं आपकी पूरी सुन लेना। मैंने जो तारीफ की है पहले आप उसको झुठला दें। क्या जुटा दूं? अब वो मुझे वो दिखा दे जरा, उसका हवाला दे दें। ये इजमा की तारीफ आपने की है ना? नहीं, मैं अपने साथ किताब हाँ नहीं लाया, क्योंकि मेरी तो एक किताब पर बात थी। हाँ जी, साथ किताबें नहीं लाया, वरना मेरे पास ये मसला मुकम्मल तौर पर लिखा हुआ है। मुझे पता है कि आपने इस पे पूरी तहकीक की हुई है, क्योंकि आपका मसला जो आता है, आप बार बार इजमा की बात कर रहे हैं ना, वो मसला आपका आता है और आपने उस पे सुन लें, कुरान हदीस और इजमा उम्मत, इजमा उम्मत गुमराह नहीं होती, किसी एक से गलती हो। इजमा अहले सुन्नत गुमराह हो सकता है भाई हदीस में तो देखें ना, कहते करेंगे साहब, देखें 3-4 चीजें जरूरियात दीन है, जरूरियात। मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा किस पे इजमाए अहले सुन्नत है। अफजलियत शेखैन पे इजमाए अहले सुन्नत के हवाले में सैकड़ों हवाले आपको दिखा सकता हूँ, आप सुने तो सही ना। मैं 20 वाले आपको पेश करता हूँ कि इस पे अहले सुन्नत, और उसको मैं उड़ा कर रख दूं, फिर बतलाना कि ये लिख रहे हैं और सुना नहीं लिखता, यानी आप उड़ाएंगे उसको। अब दिखाएं सीर उल आमिन नुबला दिखा दें और सीर उल आमिन नुबला दें। के कौल को किसी बड़े के जरिए इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला ने उड़ाया। ये दिखाएं जरा, आप उड़ाएं जरा, मैं ये जल्द निकालें, ये जल्द निकालें। बात देखिए जी, अभी मैं इनको हवाला पेश कर देता हूँ। अभी ये उड़ाएंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर उसके बाद, अब ये देखें हमारे इमाम हैं, सुन ले जरा। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, हवाले में भी करूँगा। ये इमाम अहले सुन्नत हैं, हमारे इमाम हैं आला हज़रत इमाम अहमद बेलवी रहमतुल्लाह, हमारे इमाम हैं अहले सुन्नत के इमाम अहमद बेलवी रहमतुल्लाह। फतावा रज़िया की 28वीं जिल्द है, 28वीं जिल्द के सफ़ा 420 पे लिखते हैं, अहले सुन्नत का इजमा है, अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम औलिया
مرجع العرفا امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہے. جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں سبحان اللہ. کہ وہ